morning to one and all present here. I, Sundar Shelar, welcome you all to today's guest lecture on the topic of road safety awareness and social responsibility. To begin the program, first of all, I would request all of you to please switch off your, to please mute yourselves. Thank you. As you all know, that this week we are celebrating the birthdays of our Honorable Dr. P.D. Patil sir and our trusty director Dr. Smita Jadhav ma'am. And in order to make this week a memorable week, our college has organized a series of events starting from today onwards. So, today we all are gathered here for a guest lecture on road safety awareness and social responsibility by Pimpri RTO's Inspector Mr. Sharad Deshmukh sir. First of all, I would like to request our Honorable Vijaydeep Munjankar sir to welcome our chief guest by giving a welcoming speech and enlighten us about his opinion about road safety. Over to you, sir. Good morning to all. Welcome, Mr. Sharad Deshmukh, sir, my colleagues and dear students. Today, on the occasion of birthday of our director, Dr. P.D. Patil, sir, and trustee director, Dr. Smita Jadhav, ma'am, on their birthday, we are conducting this lecture on road safety awareness and social responsibility. Today in this India, we are unsafe on the road. There are many incidents taken place on the road accidents. So everybody should take care of themselves while driving on the road. So this program is under university circular and it gives direction to all the colleges and NSS unit to conduct such a programs in a month. So this month is celebrating as a road safety month. So from January 70 to February 70, we are celebrating Road Safety Day. On this occasion, we are conducting a lecture on, as mentioned, topic on road safety awareness and social responsibility. So it is our responsibility to circulate the message, spread the message to all the citizens, individuals in this country, so that there would be minimum road accidents. So that would be my message to you all. So keep your vehicle safe, drive slowly, and this message behalf of me. Thank you so much. Thank you, sir. Now, let me introduce our chief guest, Sir. Sir, Mr. Sharad Deshmukh sir is an RTO inspector in Pimpri. Sir has done his DME from Government Polytechnic College from Dhule in 1984. After that he did various jobs for companies like Mehta Electronics, Motwani Manufacturers, etc. In 1985, Sir did his MPSC and got selected in 1986. After that, he was posted to various locations like Aurangabad, Nashik, Raigad, Pune, and now in Pimpri Chinchwad RTO. Sir has done various orientation programs in various colleges. Sir has a huge experience of training NDA aspirants, especially for SSB. Sir is also mental coach of an Olympian sports person in rifle shooting. Sir loves to interact with the youngsters and he has hands-on experience in doing various and miscellaneous on-field jobs. So now I would request our honorable chief guest to speak a few words about today's topic and enlighten us with with the road safety awareness. I request Mr. Sharad Deshmukh sir to please start speaking about today's topic and enlighten us about the road safety awareness. Thank you, Sumit.
I think being in Pune, it will be fair to talk in Marathi or English. Could you please tell me? If you are Sir, any language would do, sir. okay, okay, okay. Thank you. सर्वप्रथम DY पाटील संस्थेने मला या कॉलेजमध्ये येऊन रोड सेफ्टी अवेअरनेस बद्दल बोलण्याची विनंती केली, याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. दुसरी गोष्ट अशी की मी कॉलेजचं नाव बघून आणि विद्यार्थ्यांचा कोर्स बघून मी माझ्या बोलण्याचा जो विषय आहे की रोड सेफ्टी अवेअरनेस, त्याच्यामध्ये मी स्वतः थोडी ॲडिशन केलेली आहे की रोड सेफ्टी अवेअरनेस फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ लिगल थिंग्स. कारण कायद्याचा विद्यार्थी म्हटलं की आपल्या पुढे सर्वसाधारणपणे LLB ची पदवी आणि त्याचबरोबर लहानपणापासून जाता येता कोर्टामध्ये जे दृश्य दिसतं काळे कोट घातलेले असे वकील, हे सर्वसामान्य माणसाच्या समोर असणारं चित्र आहे. परंतु मी जे चित्र कॉलेजच्या दृष्टिकोनातून बघतो आहे, मी ज्या कॉलेजमध्ये आलेलो आहे, माझ्या दृष्टीने हे चित्र एवढं मर्यादित नाहीये. कारण लॉ बद्दल असं म्हटलं जातं की लॉ इज अ किंग ऑफ किंग, आणि त्याचं दुसरं टोक आहे की लॉ इज अन ॲस. तर या दोन्ही टोकांच्या गोष्टीमधून आपण भारत देशासाठी काय चांगलं करू शकतो, आणि जे माझं स्वतःचं माध्यम आहे लॉ प्रॅक्टिस, त्याच्यातनं मी काय करू शकतो याच्यावरती बोलण्याचा प्रयत्न करतो. मी आता तुमच्या लायब्ररीमध्ये बसलो होतो त्यावेळेला असं लिहिलेलं आहे लायब्ररीमध्ये की इट इज नॉट विजडम बट अथॉरिटी दॅट मेक्स द लॉ, असं थॉमस हॉब्स या सद्गृहस्थांनी म्हटलेलं आहे. आणि हे अनेक ठिकाणी हे अवतरण कायद्याच्या वेळेला दिलं जातं. आता यामध्ये दोन गोष्टी आहेत की विजडम अँड अथॉरिटी. तर भारतासारख्या लोकशाही देशांमध्ये द अल्टिमेट अथॉरिटी रिमेन्स विथ द पब्लिक. तर पब्लिकच्या हातामध्ये अथॉरिटी आहे आणि पब्लिकच्या हातामध्ये विजडम पण आहे. परंतु कुठलीही सिस्टीम चालवण्यासाठी प्रत्यक्ष सामान्य माणूस हा काही त्या सिस्टीमच्या प्रत्येक टप्प्यावरती त्या कायद्याचा विकास करू शकत नाही, कायद्याचं पालन करू शकत नाही, आणि त्यामुळे आपल्याला जी फळं हवी असतात ती फळं मिळत नाही. आपल्या भारत देशामध्ये जेवढे काही खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे मेंबर, पंचायत समितीचे मेंबर आणि ग्रामपंचायतीचे जे मेंबर आहेत, त्यांच्याकडे किमान काही नियम बनवण्याची अथॉरिटी आहे. आपण असं सर्वसामान्यरित्या म्हणू शकतो की सामान्य माणसांच्या स्वप्नामध्ये जे काही त्यांना अचीव करायचं आहे त्याची जबाबदारी आपण या लोकांवरती दिलेली असते. परंतु असं घडतंच असं नाही. बऱ्याचदा एक टॉपिक सर्वसाधारणपणे कॉम्पिटिशन मध्ये दिला जातो की डेमोक्रेसी चांगली, मोनार्की चांगली, राष्ट्रीय अध्यक्षपद चांगलं की पंतप्रधान पद चांगलं. तर मला असं वाटतं की डेमोक्रेसीपेक्षाही एक पुढची ऍडव्हान्स सिस्टीम आपल्याकडे असायला हवी, ती अजून आपण विकसित करू शकलेलो नाहीये, आणि ती सिस्टीम म्हणजे मेरिटोक्रेसी. ज्या माणसाने कधीही दुकान चालवलेलं नाही, ज्या माणसाला लक्ष आणि कोटीमधला फरक कळत नाही, अशा माणसाला जर आपण अर्थ खात्याचा प्रमुख केलं तर काय होऊ शकतं याचा आपल्याला सहजच अंदाज येतो. आपल्या घरामध्ये जर समजा एकत्र कुटुंब असेल तर सगळीच माणसं सगळी कामं करत नाहीत. तर त्यावेळेला ज्या माणसाला जे काम चांगलं येतं, त्यामध्ये त्याने प्रावीण्य मिळवलेलं आहे, ते काम करण्याची त्याला आवड आहे, ते काम करताना त्याला कमी थकवा येतो, अशा पद्धतीने जर आपण कामाचं वाटप केलं तर ते जास्त सुकर होतं, सर्वांच्या हिताचं ठरतं. सर्वसाधारणपणे आपण आपल्या करिअरमध्ये देखील आपल्याला ज्या गोष्टी आवडतील अशाच गोष्टींकडे आपला जाण्याचा कल असतो. पूर्वीच्या काळी असं होतं की आई वडिलांनी जे सांगितलं की तू या कॉलेजला ऍडमिशन घे, किंवा तू हा व्यवसाय कर, किंवा तू या पद्धतीने लग्न कर, तर ते पूर्वी व्हायचं. परंतु आत्ताचे दिवस बदललेले आहेत
आत्ताची जी तुमची पिढी आहे, इट इज वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन. तुम्हाला हाताच्या बोटावरती जवळपास जगातल्या सर्व गोष्टींचं नॉलेज उपलब्ध झालेलं आहे. परंतु एक नॉलेज या सिस्टीम मधून कधीही उपलब्ध होत नाही, ते म्हणजे स्वतःबद्दलचं नॉलेज. आता तुमच्यापैकी ज्या ज्या लोकांनी LLB किंवा लॉ प्रोफेशन हे करिअर म्हणून निवडलेलं असेल, त्यातल्या बहुसंख्य लोकांचं मी असं समजतोय की ते त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने करिअर निवडलेलं असेल. कदाचित अशी पण शक्यता आहे की त्यांचे आई वडील वकील असतील, त्यांचा प्रोफेशन ऑलरेडी फॅमिली बिझनेस असेल, त्यानंतर हा बिझनेस पुढे कोणी चालवायचा म्हणून देखील कोणीतरी निवडलेला असण्याची शक्यता आहे. काही लोकांनी असं अशी पण शक्यता आहे की माझं घरचं सगळं व्यवस्थित आहे, माझा बिझनेस सेट आहे, परंतु काहीतरी एक्स्ट्रा ऍडिशनल क्वालिफिकेशन असलं पाहिजे म्हणून मी लॉ करतोय. परंतु मी असं समजतो की तुमच्यापैकी जे मेजॉरिटी लोक आहेत ते स्व इच्छेने या व्यवसायामध्ये आहेत. आपण समाजामध्ये जगत असताना आपल्याला विविध स्तरांवर जगावं लागतं. सर्वसाधारणपणे पहिला स्तर असतो तो आपला शारीरिक स्तर. दुसरा जो स्तर असतो तो आपला मानसिक स्तर. आणि तिसरा जो स्तर असतो तो असतो आध्यात्मिक स्तर. तर आपण या सर्व स्तरांवर जगण्यासाठी जर एकाच मार्गाने आपल्याला जाता आलं तर ते फार बरं होईल. बऱ्याचदा काही लोक आपला पोटा पाण्याचा व्यवसाय म्हणून एक काम करतात आणि माझ्या मानसिक विकासासाठी मी काही छंदांची जोपासना करतो. परंतु ज्या लोकांना मानसिक विकासासाठी किंवा आनंदासाठी कुठल्याही छंदाची जोपासना न करता तो जो छंद आहे त्याचं जर त्यांनी आपल्या व्यवसायामध्ये त्यांना लाभलं तर ते सोन्याहून पिवळं असतं. त्याचं कारण असं आहे की तुम्हाला आवडीची गोष्ट करण्यासाठी कमी ऊर्जा लागते, कमी मोटिवेशन लागतं, कमी रिसोर्सेस लागतात आणि तुमचे रिझल्ट्स जास्त असू शकतात. तर आता ज्या तुम्ही लोकांनी बिझनेससाठी किंवा तुमच्या प्रोफेशनसाठी लीगल सिस्टीम निवडलेली आहे, तर मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की कोर्टबाजी या मर्यादित दृष्टिकोनातून मी अजिबात या लीगल फील्डकडे बघत नाहीये. तर मला असं म्हणायचंय की ज्या वेळेला आपण रोड सेफ्टी म्हणतो, तर रोड सेफ्टीमध्ये काही डू आणि डोंट्स असतात. या डू आणि डोंट्स मध्ये अगदी बेसिक गोष्ट जर रस्त्यावरची म्हटली तर आपण डाव्या बाजूने रस्त्यावरती चालावं. हा नियम आहे. हे कायद्यामध्ये लिहिलेलं आहे, कायद्याच्या पुस्तकामध्ये छापून आल्याच्या नंतर आपण ते पाळतो. परंतु हे डाव्या बाजूनेच का चालायचं असा आपल्याला प्रश्न पडला पाहिजे. किंवा कुठल्या वेळेला कुठल्या बाजूने चाललं तर आपलं ते योग्य राहील. कारण समाजामध्ये कायदे का तयार केले जातात हे मला असं वाटतं की LLBच्या पहिल्या वर्षाला चांगल्यापैकी शिकवलं जातं. आणि आपल्या भारतामध्ये आपण ज्या दिवशी स्वतंत्र झालो 15 ऑगस्ट 1947 तेव्हापासूनच आपण कायदे करायला लागलो असं अजिबात नाहीये. आपण ज्या वेळेला पारतंत्र्यात होतो, इंग्रजांचं ज्या वेळेला आपल्यावर राज्य होतं, त्यावेळेला इंग्रजांनी त्यांच्या मातृभूमीपेक्षाही ज्या ठिकाणी आपण राज्य करतो आहे आणि ते राज्य आपल्याला प्रॉफिटेबल कसं होईल या दृष्टीने काही कायदे बनवलेले होते. तर ब्रिटिशांच्या दृष्टीने जो त्यांना त्यांच्या बिझनेसच्या दृष्टीने योग्य असेल तो अधिकारी आणि जो त्यांच्या बिझनेसच्या दृष्टीने कमी प्रॉफिट करत असेल किंवा त्यांच्या प्रॉफिटवर परिणाम करत असेल तर तो माणूस गुन्हेगार अशी सर्वसाधारणपणे रचना कायद्यांची केलेली होती. आता कायद्याची सिस्टीम जी आहे, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, जी फ्रेम आहे, ती थोडी रिजिड असते. ती अशी पटकन बदलता येत नाही. इट इज नॉट अ डायनॅमिक प्रोसेस. इट इज डायनॅमिक बट इट टेक्स अ लॉंग टाइम टू चेंज एव्हरीथिंग. कारण ज्या वेळेला पब्लिक क्राय असतं त्यावेळेला पब्लिक अजेंडा तयार होतो. त्या पब्लिक अजेंडाच्या नंतर त्याचं रूपांतर रिप्रेझेंटेशन मध्ये होतं. त्या रिप्रेझेंटेशनचं रूपांतर तुमच्या डिमांड्स मध्ये होतं. त्या डिमांडचं रूपांतर नंतर स्टडीमध्ये होतं. त्या स्टडीचं रूपांतर नंतर ड्राफ्ट रूल मध्ये होतं. त्या ड्राफ्ट रूल पब्लिश केले जातात. त्याच्यावरती पब्लिकचं ऑब्जेक्शन बोलवलं जातं आणि त्यानंतर ते फायनल कायदे तयार होतात. आणि हा कायदा म्हणजे काही देवाघरचं पाठवलेलं पुस्तक नाहीये की ज्याच्यामध्ये बदल अजिबात होऊ शकत नाही. म्हणून कुठल्याही कायद्याचं आपण जर पुस्तक उघडलं तर त्याच्यामध्ये n नंबर्स ऑफ अमेंडमेंट्स आपल्याला दिसतील. जशी परिस्थिती बदलली, जशी देशाची गरज बदलली,
जसं तंत्रज्ञान बदललं, जसं लोकांचं एज्युकेशन बदललेलं आहे, जसा लोकांचा अवेअरनेस बदललेला आहे, त्या दृष्टीने या संपूर्ण लीगल सिस्टीम मध्ये बदल केले जातात. परंतु स्लो आहे हे मात्र आपल्याला मान्य करायला पाहिजे. दुर्दैवाने या सर्व प्रोसेसमध्ये लोकप्रतिनिधी जे अथॉरिटी म्हणून तिथे बसलेले आहेत, त्यांच्याकडे विजडम असतंच असं नाही. त्याचं मी तुम्हाला साधंसं उदाहरण देऊ शकेल, की एक 4-5 वर्षापूर्वी पुण्यामध्ये ज्यावेळेला ट्रॅफिक पोलिसांनी हेल्मेटची सक्ती केली हा शब्दही तसा बरोबर होणार नाही. त्याचं कारण असं की कायद्यामध्ये कितीतरी दिवसांपासून लिहिलेलं आहे, की तुम्ही टू व्हीलरवर जात असाल तर तुम्ही हेल्मेट वापरणं आवश्यक आहे. तर त्यांनी त्या हेल्मेटबद्दल रस्त्यावरती सुरुवातीला जनजागृती केली. लोकांना सांगितलं की तुम्ही हेल्मेट घाला आणि नंतर कारवाईची सुरुवात केली. तर या कारवाईला विरोध करणारे सर्वपक्षीय राजकारणी होते, सर्वपक्षीय पुढारी होते. आता या सर्वपक्षीय राजकारण्यांकडे अथॉरिटी आहे किंवा जे सत्तेमध्ये आहेत विशेषतः त्यांच्याकडे अथॉरिटी आहे आणि त्यांनी केलेला जो कायदा होता, त्यांनी केलेला जो नियम होता की जो जनतेच्या हिताचा आहे, त्याच्या विरुद्ध सर्व पक्षातल्या लोकांनी एकत्र येऊन पोलिसांवरती मोर्चा काढलेला होता. आता याच्यामध्ये दैव दुर्दैवाला असं आहे की ज्या जे राजकारणी सत्तेत असताना हा हेल्मेटचा कायदा पास झाला, त्या पक्षाचे पुढारी देखील आणि जनप्रतिनिधी देखील मोर्चामध्ये सामील होते. तर याचा अर्थ असा आहे की ही जी अथॉरिटी आहे त्यांच्याकडे जनतेच्या इच्छा आकांक्षांचं पूर्णतः प्रतिबिंब उमटलेलं नव्हतं. आता किती टेक्निकल, किती नॉन टेक्निकल, किती योग्य, किती अयोग्य हा मुद्दा जरी आपण बाजूला ठेवला, तर ज्या पक्षाने या कायद्याला त्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला, लोक जर समजा हा कायदा संसदेमध्ये ज्या वेळेला पास होत होता, ज्या वेळेला या कायद्याचं प्रारूप म्हणजे केलेला होता, त्यावेळेला जर त्यांनी विचार केला असता आणि जर त्यांना त्याच्यात असं काही वाटलं असतं की नाही हे जनतेच्या दृष्टीने योग्य नाही, तर त्यांनी त्यावेळेला आवाज उठवणं योग्य झालं असतं. कदाचित त्यांना चांगल्या पद्धतीने ऍड्रेस करता आलं असतं. कदाचित त्यांना टेक्निकल टर्म्स वरती जास्त पद्धतीने रिझल्ट मिळाले असते. आणि जर समजा शासनाला असं वाटलं असतं त्यावेळेला की हा कायदा आत्ताच्या घडीला करणं फारसं योग्य नाही, तर कदाचित तसा कायदा झालाही नसता. परंतु ज्या वेळेला कायदा केला जातो त्यावेळेला आम्ही कुठल्याही विचार न करता आम्ही आमच्या ह्याच्यामध्ये शांतपणे बसलेलो असतो. कधी कधी आवाजी मतदान आहे, कधी गुप्त मतदान पद्धतीने, कधी वेगवेगळ्या प्रेशर खाली आम्ही मतदान करतो सभागृहामध्ये. आणि त्यानंतर बहुमताने केलेला कायदा ज्या वेळेला लोकांच्या भल्यासाठी केलेला असतो, ज्या वेळेला तो योग्य विवक्षित पद्धतीने केलेला असतो, त्याची जबाबदारी ज्या वेळेला जनतेला नको असते. कारण कायदा ही काही सिंगल साइडेड गोष्ट नाहीये. तर कायद्यामध्ये हक्क आणि जबाबदारी या दोनही गोष्टी एकाच वेळेला येतात. एकाच नाण्याच्या त्या दोन बाजू असतात. तर ॲज अ स्टुडंट, ॲज अ स्टुडंट ऑफ डी.वाय. पाटील लॉ कॉलेज, माझं असं म्हणणं राहील विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः की लॉ हा जगाच्या पाठीवर कुठेही नाही अशी जागा नाहीये. तर भारतीय लॉ आहे, पाकिस्तानचा लॉ आहे, बांगलादेशचा लॉ आहे. तर हे लॉ तयार होत असताना ते कुठल्या पद्धतीने तयार झाले? कारण मी जसं मगाशी सांगितलं की 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशीच आपण लॉ पाळायला सुरुवात केलं असं नाहीये. तर त्याही पूर्वी ज्या वेळेला ईस्ट इंडिया कंपनीचं राज्य भारतामध्ये होतं, त्यावेळेला तिने काही लॉ पास केलेले होते. पण त्या लॉचे जे मायबाप होते, तर ते मायबाप हे ब्रिटिश संसदेमध्ये बसलेले होते. आणि ब्रिटिश संसदेने ईस्ट इंडिया कंपनीला जे लायसन्स दिलेलं होतं, इट वॉज अ बिझनेस लायसन्स, की तुम्ही इथे जा, आमचे प्रतिनिधी म्हणून जा आणि आपल्या देशासाठी या देशात निर्माण होणाऱ्या संपत्तीतला जास्तीत जास्त वाटा जो आहे तो आपल्या देशाला कसा येईल याचं तुम्ही तजवीज करा. मग त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आल्या. त्याच्यामध्ये विशेषतः टॅक्स
हा सगळ्यात मोठा पार्ट असतो. तर तुम्ही कुठलाही कायदा तयार होताना सजग असलं पाहिजे, सचेत असलं पाहिजे, अवेअर असलं पाहिजे आणि ध्यानावर असलं पाहिजे. आता ध्यान कशाचं आपल्याला ठेवायचं आहे, तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण भारतीय आहोत. भारतासाठी जे चांगलं आहे ते आपणच ठरवू शकतो. कारण आपण एखादी गोष्ट ठरवलेली असली तर काही दिवसांनी ती आपल्याला कळते की नाही, आपण याच्यामध्ये सुधारणा करायला पाहिजे. तर या सुधारणा आपण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो, चांगल्या दिशेने करू शकतो. आपण जर एखादी गोष्ट परकीयांकडून जशीच्या तशी कॉपी केली तर त्याची मूळ संकल्पना आपली असत नाही. त्यामुळे इंडियन कॉन्टेक्स्ट किंवा भारतीय परिवेश जो आहे तो आपण सर्वसामान्यपणे समजून घ्यायला पाहिजे. आता भारतीय परिवेश समजून घ्यायचा म्हणजे काय कायद्याच्या भाषेमध्ये, तर ज्या परक्यांनी भारतावरती आक्रमण केली आणि त्यानंतर जे कायदे झाले त्याच्याही पेक्षा मागे जाऊन भारतामध्ये विविध राजवटींमध्ये विविध भौगोलिक परिस्थितीमध्ये कसे कसे कायदे होते त्याचा अभ्यास करणं. बरं, त्यावेळचे जे सगळे कायदे आहेत ते काही लिखित स्वरूपात आहेत सगळेच्या सगळे असं अजिबात नाही. त्यातले बरेचसे कायदे जे आहेत ते समाजामध्ये असलेल्या रूढी, परंपरा आणि बऱ्याचदा पंचायत राज ज्याला म्हणता येईल किंवा गावातल्या पंचायती असतील किंवा काही मोठी अ, दीर्घकाळ चालणारी राजघराणी असतील किंवा दीर्घकाळ चालणारी तुमची व्यावसायिक घराणी असतील, यांच्या वागण्या बोलण्यामध्ये आणि त्यांच्या दररोजच्या नित्य व्यवहारामध्ये काही अनरिटन लॉ जे असतात त्याचा आपण अभ्यास करायला पाहिजे. त्यानंतर याचा अभ्यास करता करता तुम्हाला कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ पण सापडू शकते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये, गुजरातमध्ये पितृसत्ताक पद्धती अस्तित्वात आहे. तेच आपण केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये जर गेलो तर तिथे मातृसत्ताक पद्धती अस्तित्वात जवळजवळ आजही आहे. तर या दोघांमध्ये वेगळा फरक काय आहे, असं का झालंय? कारण भारतामध्ये आत्ता पण हिंदूंसाठी जे कायदे केलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्या दोन्हींचा आढावा घेतलेला आहे. तर पितृसत्ताक पद्धतीचे फायदे काय आहेत आणि मातृसत्ताक पद्धतीचे फायदे काय आहेत? आता सध्या या दोघांच्या पलीकडे जाऊन आपण मेरिटच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आपण काय करू शकतो. त्यानंतर ही जी प्रोसेस आहे लॉची ही तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे. मी विद्यार्थ्यांवरती जास्त एम्फेसिस का करतोय, तर विद्यार्थ्यांना जास्त नॉलेज आहे अशातला भाग नाहीये, परंतु विद्यार्थ्यांमध्ये जास्त इच्छाशक्ती, माझ्या वयापेक्षा जर माझ्यापेक्षा कमी वयाचा माणूस असेल तर त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती जास्त असू शकते, एनर्जी जास्त असू शकते. विशेषतः आजच्या विद्यार्थ्यांना नॉलेज इज अबंडंटली अवेलेबल. इंटरनेटच्या माध्यमातून तुम्हाला एखाद्या देशाचा कायदा जर कळून घ्यायचा असला तर त्याला अक्षरशः काही मिनिट पुरेसे होतात. परंतु इंटरनेटच्या प्रसारापूर्वी कुठल्याही देशाचा कायदा आपण फक्त कल्पनाच करू शकत होतो. त्या देशात जाऊन तो प्रत्यक्ष कायदा आपल्याला घेऊन यायचं दुरापस्त होतं. परंतु आता आपल्याला पुण्यातल्या एखाद्या बिझनेसमनला एखाद्या दुसऱ्या देशाशी काही व्यवहार करायचा असेल तर तो तिथल्या ऍडव्होकेटला कन्सल्ट करण्यापूर्वी तिथल्या देशाचा कायदा इंटरनेटवरती मिळवू शकतो आणि आपल्या इथल्या कन्सल्टंटला तो दाखवून आपल्या फायद्याचं काय, तोट्याचं काय, जबाबदारी किती आहे, त्याचे पेनॉल्टी क्लासेस काय आहेत, इफ अँड बट्स या सर्वांचा तो विचार करू शकतो. त्यामुळे यंग जनरेशनला ही जी संधी आहे ही अभूतपूर्व संधी प्राप्त झालेली आहे आणि या अभूतपूर्व संधीमध्ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडिया, प्रोसेस ऑफ लॉ एनिवेअर वेअर यू वॉन्ट टू डील हे तुम्हाला सहजरित्या बघता येईल. संस्कृतमध्ये आपल्या जुनी जी वचनं आहेत त्याच्यामध्ये असं आहे, वचन आहे की अर्थो रक्षती रक्षिता. तर आपल्याकडे अर्थ म्हणजे नॉट ओन्ली मिनिंग, तर अर्थ म्हणजे पैसा किंवा चलन. तर ज्या वेळेला आपल्या भारताचा व्यापार इतर देशांशी होतो तर त्यावेळेला या व्यापारामध्ये मूळ उद्देश जो आहे तो जास्तीत जास्त पैसे मिळवण्याचा असतो. पण हे पैसे लिगली मिळवावेत असं सर्वसाधारणपणे दोन्ही देशातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. आणि या बिझनेसमध्ये मोटर व्हेकलचा बिझनेस हा एक मोठा बिझनेस आहे. रोड सेफ्टी हा देखील एक मोठा बिझनेस आहे. आपण असं म्हणतो की वसुधैव कुटुंबकम म्हणजे या जगातले
सर्व व्यक्ती जे आहेत, ज्या सर्व व्यक्ती आहेत त्या सर्व माझ्या कुटुंबातल्या आहेत. परंतु असं जरी असलं तरी त्या कुटुंबातल्या लोकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्या कायद्याच्या अनुसरणानेच त्यांना आपण लीगल सिस्टीम म्हणू शकतो. त्यापेक्षा वेगळं आपण वेगळ्या मार्गाने जाऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की कायद्याचं ज्ञान हे जेवढं महत्वाचं आहे तेवढं कायद्याचं पालन देखील महत्वाचं आहे. त्यामुळे कायदा नुसता पुस्तकात असून चालत नाही, तर तो लोकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे, परिणामकारकरित्या पोहोचवला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही विद्यार्थी ज्या वेळेला यंग प्रोफेशनल्स व्हाल त्यावेळेला तुम्ही हे काम करू शकता. असं म्हणतात की विद्या दानेन वर्धते. जे विद्या धन हे असं एकमेव धन आहे की ज्याचं वाटप केल्यामुळं त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस वाढ होत असते. लक्ष्मीचं वाटप केलं तर त्याचं डिव्हिजन होतं. परंतु सरस्वतीचं जर वाटप केलं तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं. त्यामुळे तुम्ही ज्या वेळेला जे नॉलेज घेताय हे माझ्या समाजाला कसं उपयुक्त ठरेल आणि ज्या लोकांवरती एंड युजर म्हणून जबाबदारी आहे, तर त्या लोकांना जर कायदा चांगल्या रीतीने कळला, कायद्याचा उद्देश जर चांगल्या रीतीने कळला, कायदा कसा पाळायचा त्याची प्रोसेस जर चांगल्या रीतीने कळली, तर सगळेच नागरिक कायद्याला धरून राहतील. कायदा माहीत नाही म्हणून मी तो कायदा पाळला नाही, हे कुठल्याही सिस्टीममध्ये एक्सक्यूज होऊ शकत नाही. परंतु सामान्य माणसाची जी कुवत असते, त्याला मिळणारी जी इन्फॉर्मेशन असते, त्याला मिळणारं जे एक्सपोजर असतं, त्याला दिली जाणाऱ्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात, त्या अतिशय मर्यादित असतात. मी 1986 साली जेव्हा नोकरीला लागलो, त्यावेळेला मला पहिला प्रश्न पडला होता, की आपल्या भारतामध्ये डाव्या बाजूने चालायचं हा कायदा आहे. पण असं कुठं लिहिलेलं आहे? हे जेव्हा मी शोधायला लागलो, त्यावेळेला मला अवघड झालं. माझे जे सीनियर्स होते, त्यावेळेला मला ज्युनियर कोणीच नव्हते, कारण मीच सगळ्यात ज्युनियर होतो. तर मला कुठल्याही वरिष्ठांनी सांगू शकले नाही. परंतु मग मी जसं मागे अभ्यास करत गेलो, तसं मला कळलं, की आपल्यावरती शासनकर्ते होते हे ब्रिटिश. आणि ब्रिटिशांच्या कायद्यात लिहिलेलं आहे की डाव्या बाजूने चालायचं. म्हणून मग त्यांनी ती सिस्टीम आपल्याकडे लागू केली. तसाच मला एक दुसरा इंटरेस्टिंग गोष्टीचा प्रवास बघायला मिळाला की जो मला सांगायला आवडेल. तर आपल्याकडे रेल्वेचे नॅरो गेज, मीटर गेज आणि ब्रॉड गेज असे 3 प्रकारची रुंदी असते रुळांची. तर ही कोणी ठरवली? असं मला सारखं वाटायचं. कारण मी कधी-कधी ब्रॉड गेजने प्रवास करत असेल आणि कधी-कधी मी नॅरो गेजने प्रवास करायचो. तर मला लहानपणीपासून उत्सुकता वाटायची, की माझ्या गावाला जर समजा मला जायचं असेल, तर माझ्या गावाला ब्रॉड गेज आहे. पण या दुसऱ्यांच्या गावाला अशा नॅरो गेज का काढल्यात? मग तिकडचं इंजिन इकडे येऊ शकत नाही, इकडचं इंजिन तिकडे जाऊ शकत नाही. मग अशी सिस्टीम यांनी का तयार केली? तर त्यावेळेला मला असं आढळून आलं, की ब्रॉड गेज मधले जे अंतर आहे, त्याची एक खूप मोठी हिस्ट्री आहे. आणि ज्या वेळेला रेल्वेचा शोध लागलेला नव्हता, त्यावेळेला राजे लोक किंवा सरदार लोक ज्या टांग्याचा किंवा घोडागाडीचा वापर करायचे, त्या घोडागाडीची रुंदी ही त्या ब्रॉड गेजची रुंदी झाली किंवा मीटर गेजची रुंदी झाली असं काय. मग ही वेगवेगळ्या राजांनी वेगवेगळ्या रुंदीच्या गाड्या वापरल्या असतील, तर ती एक रुंदी कशी कोणी स्टँडर्ड तयार केली? त्याच्यामध्ये असं आढळून आलं, की घोडागाडीची रुंदी तेवढीच पाहिजे, की जेवढी त्या गावाच्या वेशीची रुंदी असेल. तर अशा रीतीने आपण एखाद्या गोष्टीच्या पाठीमागे लागून जर त्याच्या मुळापर्यंत गेलो, तर मूळ हेतू, मूळ उद्देश त्याच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. त्याच्यात कालानुरूप बदल करू शकतो. आणि मला असं वाटतं, की कायदा अस्तित्वात आल्याच्या नंतर तो पाळायला येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत, ह्या अडचणी कायदा जर अतिशय चांगला असेल, तर त्या अतिशय कमीत कमी असतात. 100% लोकांना कायदा पाळता येत नाही, हे जेवढं खरं आहे, तेवढंच 100% लोकांना तो कायदा समजतोच असंही नाही. परंतु बिंग अ यंग प्रोफेशनल्स हे तुमचं सामाजिक कर्तव्य असतंय, की तुम्ही हा कायदा का पाळायचा? कदाचित तुम्ही मोटर व्हेइकल मधले प्रोफेशनल्स व्हाल, कदाचित तुम्ही एखाद्या टॅक्स सिस्टीम मधले व्हाल किंवा भारतामध्ये जे इतके इतके कायदे आहेत, त्यातल्या कुठल्यातरी एका कायद्यातले तुम्ही एक्सपर्ट उद्या तयार होणार आहात. तर या कायद्याचा खोलात जाऊन जर तुम्ही अभ्यास केला, तर भारतातल्या लोकांनी कायदा का पाळावा? त्याच्यापासून आपला फायदा काय आहे? हे तुम्ही लोकांना चांगल्या पद्धतीने समजून सांगू शकाल. आता मोटर व्हेइकलच्या संदर्भात मी जे बोलतो, ते अनेक इतर फील्डला देखील
लागू पडतं. विशेषतः आता भारतामध्ये रोड सेफ्टीच्या नावाखाली आम्ही जे अभियान साजरं करतोय, त्या अभियानाच्या अंतर्गतच मी आता तुमच्या समोर बोलतोय. तर हे अभियान आपल्याला का साजरं करावं लागतंय? तर गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत सरकारने जो अभ्यास केलेला आहे, भारत सरकारचा जो सांख्यिकी विभाग आहे, त्यांनी 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष अशी आकडेवारी काही गोळा केलेली आहे. या आकडेवारीमध्ये असं आढळून येतंय, की अपघात रस्त्यावरती वाढलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाणही जास्त आहे. तर खरं तर लोकांनी लायसन्स काढलं म्हणजे त्यांनी संपूर्ण कायदा पाळणे रस्त्यावरती आणि त्याप्रमाणे वागणं अपेक्षित आहे. परंतु तसं घडत नाहीये. कारण प्रत्येकाने जर लायसन्समध्ये असलेले किंवा लायसन्स काढल्यानंतर त्याला जे नियमांचं बंधन येतं त्याप्रमाणे जर वागायचं ठरवलं, त्याप्रमाणे गाडी चालवायची ठरवली किंवा रस्त्यावरती प्रत्यक्ष चालायचं ठरवलं पायी, तर अपघातांचं प्रमाण खूपसं कमी होईल. परंतु तसं होताना दिसत नाहीये. त्याचं कारण आहे, की लोकांमध्ये तेवढा अवेअरनेस नाहीये. बरं, अपघात झाल्यामुळे शासनाचं काय बिघडतं? असंही काही लोकं विचारतात किंवा शासनाला काय घेणं पडलंय? लोकं मरतील त्यांच्या मौतीने. असेही काही उद्दंड माणसं असतात. परंतु त्यांना हे कळत नाहीये, की एक व्यक्ती जर अपघातग्रस्त झाली, तिचा मृत्यू झाला, तर त्याचं कुटुंब उघड्यावर पडतं. तो जर कमावता असेल, तर त्याचे वृद्ध आई-वडील आणि त्यांची पुढची पिढी म्हणजे त्यांची मुलं, बाळं आणि बायको. ह्या सगळ्या लोकांचा आधार निघून जातो आणि मग याचा जो दबाव येतो, हा संपूर्ण समाजावर येतो. या समाजामध्ये दररोजच्या दररोज 24 तासामध्ये इतकी माणसं जी कर्तृत्ववान होती, कर्ते होती घरातली, ती जर गेली, तर इतकी कुटुंब उघड्यावर पडतात. दुसरी गोष्ट, ही माणसं जिथे काम करत असतात, ज्या कार्यालयात असतील, ज्या फॅक्टरीत असतील, ज्या शेतीमध्ये काम करत असतील किंवा कुठलाही त्यांचा सुतार काम असेल किंवा कुंभार काम असेल, त्याचा जो व्यवसाय करत होती, तर समाजाला त्यांची जी प्रॉडक्टिव्हिटी आहे त्याच्यापासून वंचित व्हावं लागतं. एखाद्या गावामध्ये एकच माणूस कुंभाराचं काम करत असेल आणि तो जर मृत्युमुखी पडला, तर त्या संपूर्ण गावाने आता कुंभार काम कोणाकडनं करून घ्यायचा हा मोठा प्रश्न पडतो. एखादी डॉक्टर एखाद्या गावातला वारला, तर त्यांना साहजिकच प्रमाणे दुसऱ्या गावामध्ये जावं लागतं. आणि असं जर आपण संपूर्ण देशाचा लॉस पाहिला, जसा आपण ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजे जी-डी-पी देशाचा विचार करतो, तसा ग्रॉस डोमेस्टिक लॉस ड्यू टू रोड ॲक्सिडेंट असं जर आपण बघायला गेलं, तर हा प्रचंड आहे. त्याच्याही पलीकडे जाऊन जर समजा एखादा माणूस जर घायाळ झालेला असेल, जायबंदी झालेला असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्या माणसाला सांभाळण्याची जबाबदारी त्या कुटुंबावर येते. म्हणजे मार दुहेरी असतो, की एका बाजूने उत्पन्न थांबलेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूने या माणसावरती जो रेग्युलर आपण खर्च करत होतो, त्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झालेली असते. प्लस त्या माणसाला सांभाळण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ लागतं. त्या माणसाला स्वतःला एकट्याला उठून चालता येत नसेल, तर त्याला विविध ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असते. अजूनही भारतीयांमध्ये व्हीलचेअर सगळीकडे सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आपण मनुष्यबळावरती जास्त अवलंबून असतो. म्हणजे एखाद्या माणसाची जी प्रॉडक्टिव्हिटी आहे ती मायनसमध्ये जाते आणि हा जो मोठा लॉस आहे, तो देशाचा कमीत कमी व्हावा आणि जे भारतीय लोकांची जी काही जुनी तत्व आहेत, की सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित दुःखमाप्नुयात. याचा अर्थ असा आहे, की सर्वांचं भलं होऊ देत, त्यांचं आरोग्य चांगलं होऊ देत, त्यांच्याबद्दल वाईट आमच्या कानावर न येऊ देत आणि सर्वांना सुखात जगू देत. सर्वे संतु निरामया म्हणजे काय? तर तुमच्यामध्ये जे असलेलं पोटेन्शियल आहे, ते तुमच्या स्वतःच्या कामाला येऊ द्यात, तुमच्या कुटुंबाच्या कामाला येऊ द्यात, तुमच्या समाजाच्या कामाला येऊ द्यात, तुमच्या देशाच्या कामाला येऊ द्यात. आणि यामध्ये अपघाताच्या योगाने कुठलंही उणं व्हायला नको. म्हणून शासनाने ह्या सगळ्या अभ्यासानंतर काही वर्षापूर्वी रस्ता सुरक्षितता सप्ताह असं 7 दिवसांचं एक अवेअरनेस सेशन सुरुवातीला केंद्र शासनातर्फे आणि राज्य शासनातर्फे राबवलं जायचं. त्यानंतर त्यांना असं आढळून आलंय, की 7 दिवस आपण जे काही करतोय, हे खरं तर सुरक्षितता ही 7 दिवस पाळायची आणि मग उरलेले 51 आठवडे पाळायची नाही, अशी गोष्ट नाहीये. तर सुरक्षितता ही वर्षाचे 365 दिवस, दिवसाचे 24 तास
पाळण्याची आवश्यकता आहे. परंतु जसं आपण काही गोष्टी प्रतिकात्मक करत असतो, आपण 24 तास देवाची पूजा करत नाही. आपण फक्त सकाळी देवाची पूजा करतो आणि मग परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी करतो. अर्थात जे नास्तिक असतील त्यांना हे लागू होणार नाही. परंतु दिवसा एकदा जर तुम्ही पूजा केली तर तुम्हाला असं वाटतं की देव मला दिवसभर कमीत कमी आशीर्वाद देईल आणि मी देवाच्या सानिध्यामध्ये जे आहे त्याचं रिफ्रेश बटन हे 24 तासानंतर दाबत असतं. तसं 7 दिवसाचा हा जो कालावधी आहे, हा देशभर लोकांना सचेत करण्यासाठी, आठवण करून देण्यासाठी पूर्वी राबवला जायचा. त्याचा जेवढा अपेक्षित परिणाम होता तेवढा झाला नाही. त्यामुळे मग शासनाने हा वेळ 15 दिवसापर्यंत नेला. त्याचाही परिणाम झाला नाही, कारण ज्या वेळेला फॅक्टर बदलत होते त्यावेळेला रस्त्यावरची परिस्थिती बदलत होती. जुन्या काळच्या ऍक्सिडेंटचं जे स्टॅटिस्टिक आहे ते रस्त्यांच्या लांबीप्रमाणे विकत बघायला गेलं तर आत्ताचे जे आपले अपघात आहेत हे जास्त आहेत. त्यामुळे शासनाने असं ठरवलंय की 15 दिवसापेक्षा 18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी या पूर्ण महिनाभरामध्ये आपण संपूर्ण देशाभरामध्ये देशातल्या विविध घटकांना, विद्यार्थ्यांना, पादचाऱ्यांना, चालकांना, लहान मुलांना, त्यांना, हॉस्पिटल्सना सगळ्यांना आपण जागृत करूयात आणि रोड सेफ्टी अवेअरनेस आपण लोकांमध्ये क्रिएट करूयात. परंतु तुमची गोष्ट वेगळी आहे. तुम्ही या देशाचे सर्वसामान्य नागरिक नाहीत असं माझं मत आहे. तर तुम्ही या भारत देशाचे मोस्ट प्रिव्हिलेज नागरिक आहात की तुम्हाला लीगल सिस्टमचा अवेअरनेस जास्त आहे. तर आता या स्तरावरती काय घडतं आहे भारतामध्ये ते मी तुम्हाला सांगतो. तुमच्यापैकी जी लोक कार वापरत असतील तर त्याच्यामध्ये त्यांना एबीएस, ईबीएस असे विविध शब्द ऐकायला येत असतील. एबीएस म्हणजे अँटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टीम. तर कुठलाही मॅन्युफॅक्चरर जो आहे तो सुरुवातीला आपल्या नफ्याकडे लक्ष देतो आणि तुम्हाला मिळणाऱ्या सर्व्हिसकडे तो कमी लक्ष देतो. पण असं असताना देखील एबीएस सारखी तंत्रज्ञानामध्ये ज्याच्यावरती खर्च करावा लागतो अशी सिस्टीम त्यांनी त्यांच्या गाड्यांमध्ये बसवली. त्याचं कारण असं आहे की त्याचा अंतर्भाव कायद्यामध्ये करण्यात आलेला आहे. जे मोठे ट्रेलर आहेत, जे मोठे टँकर आहेत की ज्याच्यातनं धोकादायक पदार्थांची वाहतूक होते, अशा वाहनांना एबीएस हे अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. आता हे जुन्या गाड्यांना हे अनिवार्य आहे का? तर नाही. एक विशिष्ट तारीख सरकारने निवडली आणि त्याच्या पुढे हे एबीएस या गाड्यांना लावलं नाही तर आम्ही तुमची गाडी ट्रेलर म्हणून वापरू देणार नाही किंवा तुमच्या गाडीचं रजिस्ट्रेशन होणार नाही असा कायदा ज्या वेळेला आला त्यावेळेला सगळ्या मॅन्युफॅक्चररने एबीएस लावलं. दुसरी गोष्ट, जे सेफ्टी इक्विपमेंट आहेत त्याच्यामध्ये तंत्रज्ञानाची जशी प्रगती होतीये तसे तसे ते सेफ्टी इक्विपमेंट यायला लागले. आता एबीएसच्या पुढची स्टेज अशी आहे की घाटामध्ये जर समजा तुमची गाडी चढत असेल आणि कदाचित ट्रॅफिक जाममुळे तुम्हाला थांबवावे लागले असेल, तिचा स्पीड पूर्ण 0 झालेला असेल आणि अशा वेळेला पुढची गाडी निघून गेली आणि जर तुम्हाला गाडी घ्यायची असेल तर घाटामध्ये चढावरती जी गाडी थांबलेली असते ती उचलणं थोडंसं अवघड जातं. जे अनुभवी ड्रायव्हर आहेत ते सहजरित्या करू शकतात, पण जो एखादी नवशिक्या ड्रायव्हर असेल किंवा ज्याने नुकतीच लायसन्स काढलंय किंवा जो बरेच वर्ष गाडी चालवते पण त्याने घाटात कधी गाडी चालवलेली नाही, अशा ड्रायव्हरच्या दृष्टीने तो एक नवीन अनुभव असतो. ड्रायव्हिंग टेस्ट घेताना इतकी कडक घेतली जाऊ शकत नाही कारण आपल्याकडे वेळेची मर्यादा असते. त्या तसंच रस्त्यावरची जी परिस्थिती आहे ती आपण रिक्रिएट करू शकत नाहीये ड्रायव्हिंग टेस्ट घेताना. त्यामुळे आपल्या ड्रायव्हिंगचं जे प्रमाण आहे ते काही 100% आपण त्याची टेस्ट घेऊ शकत नाही. परंतु त्याला लायसन्स मिळालेलं आहे आणि त्याला घाटामध्ये त्या चढावरती गाडी उचलायची आहे तर त्याला असिस्ट करणारी यंत्रणा आता डेव्हलप झालेली आहे. जसं एबीएस मध्ये अनइक्वल ब्रेकिंग किंवा इंटरमिटेंट ब्रेकिंग होतं, तसंच ज्या वेळेला गाडी चढावर असते तर त्यावेळेला सेन्सर डिटेक्ट करतात की ही गाडीची पुढची चाकं त्यांची हाईट जास्त आहे आणि मागच्या चाकाची हाईट कमी आहे, म्हणजे ही गाडी चढावरती उभी आहे. अशा वेळेला ड्रायव्हरला मला मदत करायची आहे, त्यामुळे ड्रायव्हरला हिल असिस्ट नावाची जी सिस्टीम आहे ती मदत करते. परंतु ही हिल असिस्ट सिस्टीम मदत करताना ती जर कायद्यामध्ये टाकायची असेल तर त्यावेळेला जो नॉन टेक्निकल
लोकप्रतिनिधी असतो त्याला यातलं कळत नाही, त्यामुळं तो आयदर लॉबिंगच्या दृष्टीने विरोधात किंवा बाजूने मतदान करतो. तुमच्यापैकी ज्या लोकांना माझं असं म्हणणं आहे की ज्यांनी अवेअर असलं पाहिजे आणि समाजाच्या दृष्टिकोनातनं आपली काही सामाजिक जबाबदारी निभावली पाहिजे, अशा लोकांनी ज्या वेळेला शासन अशा प्रकारचे ड्राफ्ट रूल पब्लिश करतं त्याच वेळेला त्याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. आणि ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या प्रोफेशनमध्ये स्थिर व्हाल आणि ज्या वेळेला तुम्हाला असं वाटेल की कायदा ही फक्त एक बाजू झाली, पण तो कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी माझ्या भारतीय लोकांसाठी तो योग्य आहे की नाही, म्हणून मी काही कार्य करू शकतो का, तर अशा स्टडी ग्रुपमध्ये तुम्ही जर सामील झालं, तुम्ही जर सरकारला गायडन्स करू शकलात किंवा तुम्ही जागतिक स्तरामध्ये आपण काय करू शकतो याचा विचार करून जर भारतीय कायद्यांमध्ये बदल करण्यापेक्षा कायदे ज्या वेळेला अस्तित्वात येतात त्याच वेळेला त्या तुम्ही विचार करू शकतात आणि त्यापेक्षा चांगल्या गोष्टी तुम्ही सुचवू शकतात. माझ्या पुढे आत्ताच एक प्रश्न आलेला आहे की गडकरी सरांनी हे वेगळं वेगळं ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या सिस्टीम का सुचवल्या आहेत. फॉर्म 5B प्रमाणे त्यांनी असं सजेस्ट केलंय की ते फक्त आतापर्यंत ड्राफ्ट रूल मध्ये आहे की जर एखाद्या संस्थेकडे 2 एकर जागा असेल, जर त्या संस्थेकडे सिम्युलेटर सारख्या अत्याधुनिक सुविधा असतील, जर त्या संस्थेकडे एक्सपर्ट कोचेस असतील, एक्सपर्ट इन्स्ट्रक्टर असतील, जर त्या संस्थेकडे अतिशय चांगल्या दर्जाचा ट्रॅक असेल, तर अशा संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या लोकांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्सची टेस्ट आरटी ऑफिस मधून जाऊन देण्याची आवश्यकता नाही. त्याचं कारण असं आहे की भारतामधल्या सर्व आरटी ऑफिसचा अभ्यास केला तर सर्व आरटी ऑफिस पैकी केवळ 95% आरटी ऑफिसेस असे आहेत की ज्यांच्याकडे अजून स्वतःचा ट्रॅक उपलब्ध नाहीये. स्किल्ड मनुष्यबळ आहे परंतु पुरेसं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाहीये. आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये जमिनीच्या किमतीचे जे भाव आहेत ते इतके गगनाला भिडलेले आहेत की शासनही त्याच्यावरती फारशी इन्व्हेस्टमेंट सध्या करू शकत नाहीये. मग अशा अवस्थेमध्ये जर समजा कोणी उद्योजक क्लासेस घेत असेल आणि जर त्या क्लासचा दर्जा उच्च असेल तर त्यातनं ते स्वतःच त्यांची ड्रायव्हिंग टेस्ट घेतील, त्यानंतर ते त्यांचं प्रमाणपत्र देतील आणि फायनली लायसन्स मात्र तुम्हाला आरटीओ ऑफिस मधूनच घ्यावं लागणार आहे. फक्त त्याच्यामध्ये त्यांनी सुविधा एवढीच दिलेली आहे की ड्रायव्हिंग टेस्ट आपण जी आरटीओ ऑफिस मध्ये जाऊन घेतो त्या टेस्टच्या ऐवजी त्यांना त्या खाजगी संस्थांमध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टची परवानगी दिलेली आहे आणि ते सुद्धा अद्यापही कागदावरती ड्राफ्ट या स्वरूपात आहे. ते अजूनही कायद्यात त्याचं रूपांतर झालेलं नाही, पण ते लवकरच होऊ घातलेलं आहे. अशा अनेक गोष्टी कायम चाललेल्या असतात. त्याच्या डायनॅमिक्स आहे. या डायनॅमिक्सचा वेग हा लोकशाहीमध्ये नेहमीच कमी असतो. बऱ्याचदा आपल्याला असंही आढळून येईल की आपण एखादा कायदा करतो परंतु तो लोक जनमताचा रेटा जो आहे त्याच्यामुळे आपल्याला त्या मागे घ्यावं लागतात. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल जे चालवायचे आहेत त्या ट्रान्सपोर्ट मधल्या ड्रायव्हरचं कमीत कमी शिक्षण हे इयत्ता 8वी उत्तीर्ण असायला पाहिजे. पण हे जेव्हापासून लागलं भारतामध्ये तेव्हापासून ट्रकला टॅक्सीला ड्रायव्हर मिळेनासे झाले. त्याचं कारण असं होतं की आपल्याकडे असं म्हणतात की काहीच करता येत नसेल तर ड्रायव्हरी कर, तर तसं नाहीये. रस्त्यावरची परिस्थिती बदललेली आहे. रस्त्यावरच्या सिग्नल्सला वाचून गाडी चालवण्याची ज्याची पात्रता आहे त्यालाच लायसन्स दिलं जावं असं आपलं सर्वसाधारणपणे म्हणणं होतं. म्हणून आपण 8वी पास तरी तो असला पाहिजे. परंतु हा कायदा केल्या केल्या काही दिवस जेव्हा तो कायदा प्रत्यक्षात वापरण्याची परिस्थिती आली त्यावेळेला लक्षात आलं की ट्रान्सपोर्ट गाड्या चालवण्यासाठी जे लायसन्सला अर्ज करणारे होते लोक त्यांचं प्रमाण अतिशय कमी झालेलं होतं. त्याचं कारण असं होतं की 8वी पेक्षा जो जास्त शिकलेली मुलं आहेत ती ड्रायव्हिंग करण्याकडे वळत नव्हती. म्हणून शेवटी ट्रान्सपोर्टच्या ज्या संघटना होत्या त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे गाडी आहे, रस्ता आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, फक्त मनुष्यबळ उपलब्ध नाहीये. त्यांनी विनंती केल्यामुळे कायद्यातली ही जी अट होती की ट्रान्सपोर्ट व्हेकलसाठी किमान 8वी पास ही अट काढून टाकावी लागली. मी जे डायनॅमिक्स म्हणतोय ते हेच की जनमताचा रेटा काय आहे, भारताची गरज काय आहे आणि विशेषतः रोड सेफ्टीमध्ये गाडीच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या संदर्भामध्ये अनेक गोष्टी अशा आहेत.
अगदी ड्रायव्हरच्या समोरची काच, खिडकीची काच, टेल लॅम्प, हेड लॅम्प, ब्रेकिंग सिस्टीम, टायर सिस्टीम, त्यानंतर त्या गाडीचं सेफ्टी रेटिंग, या सगळ्या गोष्टी कायद्याशी रिलेटेड आहेत. आयपीसी, सीआरपीसी मध्ये याचा कुठेही उल्लेख नाहीये, परंतु मोटर व्हेकल ऍक्ट मध्ये याचा उल्लेख केला जातो. या मोटर व्हेकल ऍक्ट मध्ये जोपर्यंत आपण कंपल्सरी करत नाही, कायदेशीररित्या ती बंधनं घालत नाही, तोपर्यंत मॅन्युफॅक्चरर लोक हे पाळत नाही. म्हणून माझ्या या सर्व तरुण विद्यार्थ्यांना माझं एक आवाहन आहे की तुम्ही ज्या वेळेला तुमचा लिगल कोर्स करताय, त्यावेळेला भविष्यात येऊ घातलेल्या ज्या बदलांची नांदी आता तुम्हाला जाणवते, ती नांदी तुम्ही डोळसपणे जाणीवपूर्वक बघितली पाहिजे. ड्राफ्ट रूल जे पब्लिश झाले ते भारताच्या शासनाच्या वेबसाईट वरती प्रसिद्ध होतात, पण दुर्दैव असं आहे की आपण भारतीय लोक आयक्यू माहितीवरती जास्त वागतो आणि ऑफिशियल माहितीवरती कमी ऍक्शन घेतो. तसं जर असतं तर हेल्मेटचा मोर्चा जो पुण्यामध्ये निघाला, त्या लोकांना स्वतःचीच लाज वाटली असती की आपल्या शासनाने हेल्मेटचा रूल पास केला आहे आणि आपण स्वतः तयार केलेल्या कायद्याला आपणच विरोध करतो. हा अतिशय मोठा विरोधाभास आहे. असं अनेक स्तरांवरती चालू असतं. त्यानंतर कायदा बनवताना अनेक प्रकारच्या लॉबिंगची आवश्यकता असते. एक मॅन्युफॅक्चर लोकांची लॉबी असते, एक परदेशातल्या बिझनेस करणाऱ्या लोकांची लॉबी असते, एक भारतातल्या सर्वसामान्य माणसाचे हितसंबंध कसे सुरक्षित राहतील याच्यासाठी मात्र फारसं लॉबिंग कोणी करत नाही. ते लॉबिंग जर समजा भारतातल्या यंग लॉ प्रोफेशनल्सनी केलं तर त्याच्यासारखी चांगली गोष्ट असणार नाही. बरं, हा जो तुमचा अप्रोच आहे एखाद्या लॉ कडे बदलण्याचा, त्याच्या प्रिपरेशन मध्ये तुमचा जो हातभार आहे, हा फक्त ऑटोमोबाईल किंवा रोड सेफ्टीशी संबंधित नाहीये. तर अशा अनेक प्रकारच्या फील्ड आहेत. उदाहरणार्थ तुमचं मेडिकल फील्ड आहे, इंजिनिअरिंग फील्ड आहे, पॉलिटिक्सचं फील्ड आहे, त्यानंतर सोशिओलॉजीचं फील्ड आहे. याच्यातले सगळे जे ड्राफ्ट रूल पब्लिश होतात, त्याच वेळेला जर समजा तुम्ही त्याच्यावरती लक्ष दिलं आणि त्याचा पुन्हा अगदी पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये विचार केला, तर आपल्याला ते चांगल्या पद्धतीने चांगले लॉ आपण निर्माण करू शकतो. आणि याच्यासाठी तुम्ही एकट्याच जे प्रयत्न आहेत ते कधीच पुरेसे पडत नाही. वन मॅन कॅन नेव्हर बीट द एंटायर नेशन ऑर द एंटायर लॉबिंग ऑर द एंटायर अदर ग्रुप. तर तुम्हाला हे कशाच्या माध्यमातून करता येईल, तर त्याची मला असं वाटतं की त्याच्यासाठी तुमच्या कॉलेजमध्ये, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये ज्याप्रमाणे इंटर्नशिप असते, तशी इंटर्नशिप तुम्ही कुठल्या तरी लॉ फर्ममध्ये घेऊ शकता. त्यानंतर पॉलिसी मेकिंग फील्ड आहेत, पॉलिसी मेकिंग संघटना आहेत, पॉलिसी मेकिंग ऑफिसेस आहेत, लॉबिस्टचे ऑफिसेस आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही हे डोळसपणे बघू शकता. बीइंग अ स्टुडंट, नोबडी कॅन बार यू फ्रॉम थिंकिंग. Being an Indian citizen, you are entitled to represent the people on paper. तुम्ही शासनाला लिहिलं पाहिजे की या प्रस्तावित कायद्यामध्ये ही जी तरतूद आहे ती अजून अशी कडक केली पाहिजे, किंवा या तरतुदीमध्ये असा बदल केला पाहिजे, किंवा या तरतुदीमुळे भारतातल्या लोकांच्या या स्वातंत्र्याचा भंग होतो आहे, किंवा या तरतुदीमुळे भारतातल्या लोकांचा विकास होऊ शकतो. अशा ज्या तरतुदी आहेत त्या तुम्ही सुचवल्या पाहिजेत. शासनापर्यंत सामान्य जनतेचा आवाज पोहोचवला पाहिजे. सामान्य जनता कायदा तयार झाल्याच्या नंतर मग तो पाळण्यासाठी प्रयत्न करतो. परंतु तो कायदा जर समजा पाळता येईल असाच तयार झाला आणि त्याच्याबद्दलची सर्व माहिती जर समजा लोकांना योग्य पद्धतीने देता आली, तर चांगला कायदा तयार करण्याची जबाबदारी जशी शासनावर आहे ऍज अन अथॉरिटी, तर त्या अथॉरिटीला जर विजडम नसेल तर असे कायदे तयार होऊ शकतात की जे लोक पाळत नाहीत, आणि मग त्यावेळेला आपल्याला दूषण लागते की भारतीय लोक कायदे तयार करतात आणि ते पाळत नाही. तर त्यावेळेला सप्लाय ऑफ द राईट इन्फॉर्मेशन बिकम्स द ड्युटी ऑफ लॉ प्रोफेशनल टू द गव्हर्नमेंट, असं मला वाटतंय. मला असं वाटतं की रोड सेफ्टी हा फक्त रस्त्यावरती होणाऱ्या अपघातांचा विषय नाहीये, तर तो दृश्य परिणाम आहे. म्हणून या दृश्य परिणामाच्या पाठीमागे रस्त्यावरची परिस्थिती, म्हणजे रस्ते ज्या पद्धतीने बांधले जातात, वाहनं ज्या पद्धतीने तयार केले जातात, अपघात झाल्यानंतर त्या अपघातग्रस्ताला ज्या पद्धतीने मदत मिळते, त्याला वाहून नेणारी जी अँब्युलन्स असते, त्याला ट्रीटमेंट देणारं जे हॉस्पिटल असतं, त्या ट्रीटमेंट देणारे जे डॉक्टर्स असतात,
या सगळ्यांच्या संबंधित जे कायदे आहेत त्याच्यावरती आपण लोक विचारपूर्वक वागलो, विचारपूर्वक चांगल्या सूचना केल्यात, विचारपूर्वक पॉझिटिव्ह अशा सजेशन्स दिल्या शासनाला, तर तुम्ही लॉ कम्युनिटीतले जे लोक आहेत ते निश्चितच परिणाम घडवून आणू शकाल. आणि रस्त्यावरती एका अपघातग्रस्ताला मदत करण्यापेक्षा असा कायदा बनवूयात की ज्याच्यामुळे अपघात कमीत कमी होतील किंवा अपघात झाल्यानंतर जास्तीत जास्त जीव वाचतील. असा जर आपला अप्रोच असेल तर रोड सेफ्टीमध्ये लॉ कम्युनिटीचं योगदान हे सर्वात जास्त राहील असं मला वाटतंय. मला असं वाटतं की आतापर्यंत मी जे काही तासभर बोललेलो आहे तर हे फक्त वन वे होत आहे. मला जर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शंका विचारल्या तर मी माझ्या अनुभवाप्रमाणे किंवा माझ्या मते त्याच्यावरती आपण काही चर्चा करू शकू. धन्यवाद सर. आपण जे काही व्याख्यानात बोललात ते खरंच विचार करण्यासाठी भाग पाडणारं होतं आणि ते प्रत्येक उपस्थित विद्यार्थी त्या गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित करून पुढील आयुष्यात कार्यरत राहील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. Now the floor is open for the questions. Anyone who is interested in asking questions can write down them in the comment section or you can unmute yourself to ask the questions. Student questions, please ask any doubt or query which you have. मला असं वाटतं की माझ्यासमोर 39 पार्टिसिपंट दिसत आहेत आणि चॅटमध्ये फक्त 2च लोक दिसत आहेत, 3च लोक दिसत आहेत. एक प्रश्न असा आहे की ट्रॅफिक पोलीस लायसन्स विचारू शकतात काय? हो, विचारू शकतात. आता डेलिबरेटली या शब्दाचा जो अर्थ आहे इट इज नॉट समथिंग टेक्निकल. पण जर समजा तुमच्याकडे लायसन्स असेल तर ते तुम्ही दाखवणं ही तुमची जबाबदारी असते. जर समजा नसेल, तुम्ही लायसन्स काढलेलं आहे परंतु ते तुमच्याजवळ नाहीये, तर आता एक नवीन सुविधा आलेली आहे की ज्याला आपण डिजिटल डॉक्युमेंट म्हणतो, ते तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरती ठेवू शकता. आणि हे मोबाईलवरती दाखवलेलं लायसन्स देखील कायद्याच्या दृष्टीने तेवढंच व्हॅलिड आहे की जेवढं फिजिकल स्वरूपातलं लायसन्स आहे. आणि या दोन्ही गोष्टींच्या पलीकडे तुमच्याकडे लायसन्स काढलेलं आहे आणि तुम्ही ते प्रत्यक्ष दाखवू शकत नाहीयेत, तर त्यावेळेला मात्र पोलिसांना कारवाईचे अधिकार आहेत. तर त्या कारवाईच्या अधिकारांमध्ये पुन्हा आपल्याकडे येस आणि नो असे 2 प्रकार येतात. तर जर तुमच्याकडे लायसन्स असेल तर तुम्ही ते विशिष्ट मुदतीमध्ये, जे सर्वसाधारणपणे 7 दिवसाच्या आत नेऊन त्या अधिकाऱ्याला दाखवलं पाहिजे. त्यामुळे तुमचा मोठा दंड वाचतो आणि तुम्हाला फक्त लायसन्स जवळ बाळगलं नाही म्हणून कमी दंड होतो. परंतु जर समजा तुम्ही लायसन्स काढलेलंच नसेल तर मात्र तुम्हाला होणाऱ्या दंडाचं प्रमाण हे जास्त असू शकतं. आणि लोकांमध्ये अजून एक भावना अशी आहेत की ट्रॅफिक पोलीस किंवा आरटीओ वाले लोक दंड करतात म्हणून. कायद्याच्या भाषेमध्ये दंड करण्याचे अधिकार फक्त कोर्टाला आहेत. आरटीओ किंवा ट्रॅफिक पोलिसांकडे आपण जे पैसे भरतो त्याला दंड असं न म्हणता आपण त्याला कंपाऊंडिंग फी म्हटलं पाहिजे. कारण सेक्शन 200 मोटर व्हेकल ऍक्ट मधला असं सांगतो की जर समजा या अथॉरिटीनी एखाद्या गुन्ह्याचं रेकॉर्डिंग केलं आणि जर समजा तुम्हाला असं वाटतंय की हा गुन्हा मी केलेला आहे परंतु कोर्टामध्ये जाण्यापूर्वी मला तडजोड करायची आहे, कायदेशीररित्या तडजोड, तर त्या तडजोडीसाठी काही फी ठरवून दिलेली आहे. ही फी राज्य शासन ठरवून देतं. केंद्र शासनाचा जरी कायदा असला तरी काही गोष्टींमध्ये राज्य शासन याला स्वतःचे विचार व्यक्त करू शकतं. जर समजा ते केंद्र शासनाच्या विरोधात असतील तर केंद्र शासनाचा पहिला प्रायोरिटी असते आणि जर केंद्र शासनाने ते फिक्स केलेलं नसेल तर राज्य शासन ते ठरवतं. आता या 2 वर्षापासनं नवीन कायदा आल्यानंतर त्यातले बहुतेकशे दंड आहेत हे केंद्र शासनानेच ठरवून दिलेले आहेत. त्यामुळं आपण जे पोलिसांकडे किंवा आरटीओकडे पैसे भरतो त्याला कंपाऊंडिंग फी असं म्हटलं पाहिजे. त्याला दंड म्हणता येणार नाही.
We have one more question, sir. Sushil Sel is asking that how can the new generation be averted from usage of mobile during driving? आतापर्यंत कायदा का करावा लागतो हे जे आपण LLB चा पहिल्या वर्षाचा जर सिलेबस बघितला तर त्याच्यामध्ये या प्रश्नाचं रूट जात आहे. मी सुरुवातीलाच म्हटलं की कायदा इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो आहे तो आपण विचारात घ्यायला पाहिजे, टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट विचारात घ्यायला पाहिजे आणि जर नसेल तर मात्र स्टिक अप्रोच विचारात घ्यायला पाहिजे. कारण जितका छोटा गुन्हा तितकी छोटी शिक्षा, जितका मध्यम गुन्हा तेवढी मध्यम शिक्षा आणि जितका मोठा गुन्हा तितकी मोठी शिक्षा, असं जरी आपण स्केल ठेवलेलं असलं तरीही ही जी छोटी चूक आहे, आता छोटी मोठी हे ठरवण्यासाठी पुन्हा आपल्याला अथॉरिटीची गरज पडते. परंतु जोपर्यंत आपल्याला सेल्फ डिसिप्लिन येत नाही तोपर्यंत आपण याच्यापासून वाचू शकत नाही. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात की ज्या आपल्या कुटुंबामध्ये पाळल्या जातात, की सकाळी उठल्यानंतर आपण जे पांघरून घेतलंय त्याची घडी करावी, हा जर आपल्या घरातला नियम असेल आणि जर तो नियम मोडला तर त्याला आपण काय शिक्षा द्यायची हे जर घरात जरी ठरवून घेतलं असेल तर खरोखर असं कधी कधी होतंय एक्सेप्शनल वेळेला की त्याला खरोखर वेळ नाहीये, त्याला लवकर जायचंय, अगदी पहाटे उठून कुठंतरी जायचंय म्हणून त्याने अर्ध्या मिनिटाचा वेळ वाचवला तर त्यावेळेला आपण त्याला शिक्षा करत नाही. परंतु मोबाईल वापरणं आणि गाडी चालवणं या दोन्ही गोष्टी तुमच्या ध्यानाची गरज आहे. तुमचं मोबाईलवर बोलताना तिकडं ध्यान असतं आणि ड्रायव्हिंग वरती जर तुम्ही ध्यान दिलं नाही तर स्वतःच्या जीवाला आणि इतरांच्या जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. म्हणून ड्रायव्हिंगच्या वेळेला मोबाईल वापरू नये स्पष्टपणे असा नियम केलेला आहे. परंतु आपल्याला यंग जनरेशनला ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो त्यामुळे आपण असं करतोय. परंतु यापुढे जर तुम्ही असं सापडलात आणि जरी तुम्ही दंड भरलात तरी त्यातनं तुमची सुटका होत नाहीये, तर तुमच्या नावावरती ह्या शिक्षेचं रेकॉर्डिंग होतं आणि जर समजा भविष्यात कधीतरी चुकून अपघात झाला तर असं गृहीत धरलं जाईल की कदाचित तुम्ही मोबाईलवरती बोलत असाल, कारण तुमची सवय आधी रेकॉर्ड झालेली आहे. त्यामुळे आपण याचा दीर्घ दृष्टिकोनातून विचार करायला पाहिजे. धन्यवाद सर. Any other question, students? मला असं वाटतं की शंका फक्त दोनच वेळेला येत नाही माणसाला. एक तर सांगितलेलं पूर्ण अगदी 100% जसंच्या तसं कळलं असेल तर, किंवा अजिबात कळलं नसेल तर आता शंकाच कशाची विचारायची हाही एक प्रश्न असू शकतो. आणि एक तिसरी गोष्ट अशी असू शकते की दे आर रिलक्टंट, की माझे सहकारी आहेत क्लासमधले, मी इतका साधासा प्रश्न विचारला तर ते कदाचित मला हसतील. तर मला असं सुचवावंसं वाटतं की कोण काय हसतं यापेक्षा आपल्या मनामध्ये जे आहे ते विचारल्याने आपल्याला जर समजा चांगलं काही मिळत असेल तर आपण निश्चितच कुठलाही साधा प्रश्न असेल तर तो विचारावा असं मला सुचवावंसं वाटतं. सर आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे. हाऊ रेकॉर्डिंग ॲट सिग्नल हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ॲट रोड. रेकॉर्डिंग सिग्नलला झालंय की ते काय करतात तर तुमच्या गाडीचा नंबर आणि झालेला गुन्हा यांचं जास्तीत जास्त ऑटोमॅटेड रेकॉर्डिंग करतात आणि जो रेकॉर्डला त्या गाडी मालकाचा फोन आहे त्याच्यावरती त्याची नोटीस जाते. जर समजा तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर रेकॉर्ड केलेला नसेल तर तुमच्या रेकॉर्डला ते तसंच राहील आणि तुम्ही त्या गाडीच्या कुठल्याही कामासाठी गेलात तर त्या नोटिसेस तुम्हाला मिळतील किंवा कदाचित त्या तुम्हाला पोस्टाने येण्याची सुद्धा शक्यता असते. त्यामुळे एकच गाडीवरती एकच व्यक्ती जर सारखा पुन्हा पुन्हा गुन्हा करत असेल आणि तर कॅमेऱ्यामध्ये सापडलेला असेल तर त्याचं लायसन्स सस्पेंड होऊ शकतं, त्याचं लायसन्स रिव्होक होऊ शकतं. एवढंच नव्हे तर त्याला भविष्यात कधीही लायसन्स देऊ नये इथपर्यंत देखील ऍक्शन आपल्याला करता येते. आणि मोबाईल, ऑटोमोबाईल इज अन एक्सटेन्शन ऑफ अवर लाईफ. आपण आपल्या घरातल्या घरात किंवा फार तर शेजारच्या घरामध्ये पायी जाऊ शकतो. परंतु आपल्याला आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी, शिक्षण घेण्याच्या ठिकाणी कुठे जायचं असेल तर निश्चितच आपण पायी जाऊ शकत नाही आजकालच्या काळामध्ये. मला पुणे ते दिल्ली प्रवास पायी करायला सांगितलं तर किती वर्ष लागतील आपण विचार करा. त्यामुळे मला ड्रायव्हिंग लायसन्स, अन्न, पाणी, निवारा याची जेवढी गरज आहे तेवढीच आजकाल मला ब्रॉडबँड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सची देखील गरज आहे.
त्यामुळे तुम्ही तुमचा हा जो हक्क आहे तो घालवू नये तुमच्या चुकांमुळे, असं मला सुचवा असं वाटतं. धन्यवाद सर. By looking at no more questions, I would like to move forward in this event. Now I would like to request our Anjum Ajmeri ma'am to propose the vote of thanks. I request Anjum Ajmeri ma'am to propose the vote of thanks. Yes, thank you, Sumit. Good afternoon, one and all. I, Assistant Professor Anjum Ajmeri, on behalf of Dr. D.Y. Patil Unitech Societies, Dr. D.Y. Patil Law College, Pune, take this opportunity to propose a hearty vote of thanks. Firstly, I wish to express our deep sense of appreciation to our guest speaker, Mr. Sharad Deshmukh sir. Sir has explained his topic, road safety awareness and social responsibility, in a very simple and interesting manner. Truly, it's a very informative session for all of us. Thank you so much, sir. Now, I would like to place on record our sincere thanks to management of Dr. D.Y. Patil Unitech Society, who is always ready to extend their cooperation and support for organizing the program. Now, I want to give a big thanks to our beloved principal, Madam Dr. Ujjwala Shinde, ma'am, for the timely support and guidance she provided. Thank you so much, ma'am, for your enthusiastic support. I extend my special thanks to organizing team, teaching staff, and student coordinators for organizing a webinar on such an important topic. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. कार्यक्रमाच्या शेवटी मी पुन्हा एकदा शरद देशमुख सरांचे मनपूर्वक आभार मानतो की आपण जे सांगितलेले मुद्दे होते ते खूप सरळ आणि सोप्या भाषेत होते आणि सर्वांनी लक्षात ठेवून त्यावर काम करण्यासारखेच होते. या गोष्टीसाठी आपलं मनपूर्वक आभार. आपण आलात, आपण वेळ दिलात आमच्या कॉलेजसाठी, यासाठी पण आपले मनपूर्वक आभार. And I would like to thank all the students, those who are present in today's event. Thank you all for being present here. By this, I declare that this event has reached to its end, and I would like to request all the students to please fill the feedback form available in the chat box. Thank you all.